الشفاعات وهذا مطلبي يا نبي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والقراء والمتهجدين وإلى جميع الأذرع خصوصا الإمام المرتضى بن حسن علي الشاذلي وإلى أرواح المشايخ المرسلين إليه وإلى والدي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى جميع مشايخين من الأحياء والعلماء خصوصا أبا وسم جارين أبو يتيم يتيم أبو يمسلمين أبا ومالك أبا مالك الوكا وحبيب حسن بن يحيى كي هذه اسم الأحياء وجل بقولان بخاتم بمرجان الحبيب محمد بن علي بن هاشم بن يحيى أبو يحمد كي هذه أدم بدرالدين كي هذه أسم سيفالدين كي هذا الحميد محمد بشر القدوس كي حنان معصوم قدري أبا وجه القدوسي أبا برسول قول سيد محمد بن علي المالكي شيخ مقري بن هواس كي أقرب بمرجان بنتن معصوم قول بقول محمد بكري بن أبو سنابي حسين bin Abi Bakar terus berkata Habib Abdullah bin Muslim Bang Bogor membagi Haji Ma'mun Nawawi si Bogor di Malusah Mbah Kasidan Setu Berengan Babit Mansur Tigaduh Nabi Abdul Basit di Jurus Kebumi Mbah Depon Wardi Ki Haji Mahmud Mustari Ki Haji Sultamil Mbah Maimun Jogir saya Syekh Babat Ajul Arifin Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله
rusuluna liqa'a maqlubuna dunilana wa ukhraana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliq ya Karim ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Hafid ya Rafi' ya Mu'in ya Mudir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muhit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Wajid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malik Malikan Mulki Zal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya
اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واستر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصالح أجسادنا دائما آياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بيننا والقرب رجاؤنا آخرا نرنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سامر رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أولادنا. اللهم طول أمورنا منفعة وهمة لديننا ودنيانا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا على الموت وهونه علينا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وكوني مسلمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا يقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة
تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام برد وعافية وسلامة وقلوب المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Wa qala ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Segenap jamaah yang hadir, bil khusus para guru-guru pengasuh pesantren Nurul Iman, pengasuh pesantren Al-Muttaqin, pengasuh pesantren Miftahul Huda Lawang Malang, para habaib, ada Habib Yusuf bin Mansur Syahab, ada Ujang Ahmad, ada Habib Ahmad bin Ibrahim Asyika, Habib Husni, Kang Ustadz Didin, Kang Kiai Haji Agus Fatoni, Kang Abi Rasim, Kang Musar Wahyu, Akang Harto Syaifuddin, ajudan juga ada pemimpin kita Bapak Lurah. Semoga semuanya ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. DKM Masjid daripada An-Nur Lokha belum dirubah namanya, belum. Ibrahim Abdul Rahim dipanggil Darmono. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Malam ini malam yang ke-6 daripada bulan Maulid. Maulid ini kelahiran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau terkenal dengan Ibnu Zabihain, anak daripada dua orang yang disembelih. Siapa? Pertama Nabi Ismail. Betul. Nabi Ismail mau disembelih sama siapa? Tapi gak jadi. Yang kedua Abdullah bin Abdul Muttalib mau disembelih sama abahnya, kagak jadi. Ketika di Mekah terjadi kemarau panjang, air susah, maka pada waktu itu sumur Zam-Zam sudah hilang. Pada waktu itu Zam-Zam lenyap.
tertimbun oleh tumpukan berhala yang ada di sekitar Ka'bah, jumlahnya 360 sebingkilangan hari dalam setahun. Inisiatif Abdul Muthalib, aduh ini Mekah PDAM mati kalau karena mudah. Susah air, kagak ada jalan lain kecuali kudu nyari Zam-Zam. Di mana nih? Di balik titik ini, no, kagak ketemu. Di sini, no, kagak ketemu. Di sini juga, no lagi, nggak ketemu. Akhirnya Abdul Muthalib nazar, ya Allah, kalau di sumur Zam-Zam ku gali lalu ketemu, aku bernazar akan menyembelih salah satu daripada anak-anakku. Mantap gak gitu? Yang bukan nyembelih kambing, anak mau disembelih. Begitu Abdul Muthalib ngegali pada titik emang di situ Zam-Zam, ketemu, alhamdulillah sesuai nazar, kudu ada anak dari beliau disembelih. Dipanggil anak-anak beliau, Abbas, Hamzah, Abu Lahab, kan paman-paman Nabi banyak tidak? Abu Thalib, termasuk Abdullah. Anak-anakku semuanya sudah kumpul? Sudah apa? Ada apa? Kamu belum tahu sejarah Abah? Belum. Abah ini dari sumur Zam-Zam kan tiap hari kamu tahu, tiap titik gak ketemu. Sampai Abah bernazar bila mana Abah menemukan sumur Zam-Zam, Abah nazar akan ada salah satu anak Abah yang akan Abah sembelih. Sekarang najum, siapa yang mau Abah sembelih? Siapa Abah? Saya nggak mau, Abah aja ketuaan dikit gitu. Kalau bisa harus ada. Pokoknya kalau memang kagak ada, mau Abah lotrek, apa? Undi. Diundilah nama-nama anak daripada Abdul Muthalib, dimasukin sedotan kalau kanan mah, dikasih nama masukin botol, kasih nama Abu Thalib masukin botol, nama Abdullah masukin botol, nama Hamzah Abbas masukin botol, dikocok. Begitu keluar Abdullah mau kagak mau, kamu harus saya sembelih. Begitu terdengar oleh perawan-perawan negeri Mekah bahwa Abdullah mau disembelih, di perawan-perawan demo. Tuan Abdul Muthalib, kami kagak redo kalau sampai Abdullah disembelih. Duh, apa urusannya? Pokoknya saya kagak mau urusan. Yang penting jangan Abdullah disembelih. Karena diundi, anggap saja undian pertama gagal, kan bisa diatur lewat KPU. Karena demonya bergelombang, berjilid-jilid, begitu kira-kira. Kalahlah ini Abdul Muthalib dengan demonya emak-emak tadi, ibu-ibu perawan. Diundi lagi, Pak. Begitu diundi undian yang kedua, yang keluar siapa? Masih Abdullah. Perawan-perawan demo lagi, diundi lagi, yang keluar Abdullah. Perawan-perawan demo lagi. Akhirnya keputusan, mau apa? Neng gelis-gelis itu kira-kira. Mau kami terserah yang disembelih, yang penting jangan Abdullah. Tahu sendiri Pak, Abdullah itu bukan ganteng, ganteng. Kalau ada orang hamil lihat Abdullah bisa kebrojol, udah waktunya mah. Kenapa beliau sangat dicintai oleh para gadis? Di wajahnya ada nur Nabi kita Muhammad, Nabi Adam. Tuh, sulbi dilempar ke Nabi Sis, lalu pindah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang. Kenapa? Ada nur Nabi Muhammad.
berpindah lagi nanti kemana? Ke surga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke bara api yang menyala-nyala, terbakar tidak? Angus tidak? Rambutnya kena enggak? Kenapa? Nur Nabi Muhammad. Berpindah dari surga Nabi Ibrahim ke surga Nabi Ismail, disembelih. Mempan tidak? Mati tidak? Nur Nabi kita Muhammad. Berpindah kemana terus? Ke Adnan, sampai ke Abdul Muthalib, sampai ke Abu Thalib. Makanya Masya Allah, wanita-wanita Arab tergila-gila kepada siapa tadi? Abdullah. Dan keberadaan Abdullah ini murni pernikahan yang sahih, kagak terkena abah-abahnya perzinahan. Taraku sifat falam yusibhum min adamin wa ila abin wa ummihi min adamin wa ila abin wa ummihi. Jadi bagaimana? Ini Abdullah harusnya disembelih 3 kali muncul kemudian Abdullah. Ya Tuhan, ganti ke pakai kambing, pakai apa kek? Kalau di Injil orang ngebunuh boleh diganti dengan dia. Kalau di Taurat orang ngebunuh bunuh lagi. Kalau di Al-Quran orang ngebunuh tergantung. Kalau ngebunuh sengaja bunuh lagi. Kalau ngebunuh seperti sengaja, temennya lagi tidur, dia setir modal. Nah itu seperti sengaja. Kemungkinan ada ajian belajar musik di sini. Contoh, kalau ngebunuhnya tidak disengaja, 100 kontak ringan. Pamaskit ke hutannya pinggir kampung. Dari kejauhan lihat ada yang bening-bening, wah kayaknya mencak nih. Tahu mencak? Hah? Musang? Tahu musang? Oh, ditembak nih, ternyata dia ngebuang Pak Edi kanjutnya banyak ketembak, modal Pak Edi itu. Oh, dosa enggak? Kagak dosa, wong kirain uncal Pak Edi ternyata gini. Nah itu tetap 100 kontak, cuman dia tinggal. Nah Abdullah begitu aja Tuan Abdul Muthalib. Nah akhirnya Abdullah sama kontak 10. Mana yang keluar lotrenya itu yang dipencit. Abdullah PS kontak 10, ternyata yang keluar Abdullah juga. Naik kontak 20 PS Abdullah, yang keluar Abdullah juga. Naik kontak 80 dikocok lagi, ternyata yang keluar Abdullah juga. Naik kontak 100 dikocok, ternyata yang keluar onta. Alhamdulillah, yang disembelih onta 100. Abdullah selamat, kagak jadi disembelih. 100 onta dibagikan ke warga negeri Mekah. Alhamdulillah, sudahlah selamat. Ini Abdullah, cuman perawan-perawan datang. Abdullah, ini kagak gratis nih. Ini perjuangan kami, kamu selamat. Pokoknya kami minta dinikahi. Masya Allah, kata Abdullah, gua bisa gempor ini. Nikahin bukan sekampung, semekah. Apa? Kata Abdullah, no. Urusan nikah saya bagaimana abah saya saja. Kata abah saya A, kata abah saya ke B. Antri lagi orang. Perawan sama abahnya datang. Tuan Abdul Muthalib, sesungguhnya Abdullah ini mau dikawinkan sama siapa? Oh, akan aku kawinkan kepada Aminah. Rame-rame ke desa, ke Bang Bule bikin KTP, ganti nama. Jadi apa kira-kira? Aminah. Aminah kan banyak. Aminah mana nih? Binti Wahab. Wah kagak jadi, yang lain gugur semua Pak.
nikahlah. Jadi ganti KTP tinggal di kitabnya ini ya. Nanti dikasih tahu itu hadisnya mau begitu palsu itu. Nah, begitu mendengar bahwa Abdullah nikah dengan Aminah, kurang lebih 200 perawan meninggal dunia. Masya Allah. Belum ada dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nih mendengar penjaga kawin sama perawan, kemudian mantannya modal ada nggak? Wah, ada. Masya Allah. Berapa ratus itu lebih? 200 perawan meninggal dunia ketika mendengar Abdullah kawin dengan Aminah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib ayahnya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka, penuh suka duka. Rohatil abyaru tashku filayalil maulidi, wa tariqun nuriyadu mimma ahli ahmadi. Rohatil abyaru tashku filayalil maulidi, wa tariqun nuriyadu mimma ahli ahmadi, wa tariqun nuriyadu mimma ahli ahmadi, wa yabdu mimma ahli ahmadi fi layalil maulidi, fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Nikahlah Abdullah dengan Aminah. Malam pertama ketika terjadi proses daripada pemindahan nur Nabi kita Muhammad dari sulbi Abdullah kemana? Rahim Bunda Aminah. Itu kagak serta merta Pak, manten anir beliau mah mandi dulu, apa tuh, wangi-wangi dulu. Sama kalau kita pengen punya anak soleh harus mandi dulu, bergebur, sholat 2 rakaat, rakaat pertama Yasin, yang kedua Al-Kahfi. Kan pengen jadi ulama, Al-Kahfi kan ulama 7 orang. Beres sholat 2 rakaat hajat, pegang mun-munan gini kan, bacain lau anzalna, pegangi punduknya, bacain dalam Qurratul Uyun, ya Roqib ya Roqib ya Roqib 7 kali. Allahu khairun hafidhahu wa huwa arhamur. Pasti bininya akan luluh sama perintah suami kalau setiap hari 1 juta. Bener, asli saya ngomong. Saya ulangi ya, supaya bini tunduk sama kita, sama laki. Nah, sebelum bersenggama pegang apa nak? Bunuh, baca ya Roqib 7 kali, tutup Allahu khairun hafidhahu wa huwa arhamur rahimin. Nah, ternyata bini kagak takut sama laki. Laki-laki takut di lapangan,
Allahu Akbar, harimau di rumah kucing. Masya Allah, pahari itu sehari. Di luar mah banyak banget, di rumah mah kucing, di luar harimau, di rumah kucing. Masya Allah. Nah, supaya bini tunduk sama kita, baca apa tadi? Ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib 7 kali. Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Jangan lupa sehari 1 juta. Itu pasti tunduk sama kita. Percaya nggak? Roman yang melotot kagak percaya itu. Terjadilah pemindahan daripada siapa itu rahim. Saya ulangi, nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rahim Bunda Aminah. Aminah pun matang, bahasa kita hamil budak kira-kira beberapa bulan. Abdullah, wah dulu banyak perawan-perawan datang lamar aku. Sekarang Aminah lagi hamil nih. Itu kan pilihan abahku. Aku mau ngelamar wedon meneh yang lain. Keluar sifat laki-lakiannya nih. Nabi Yusuf udah nanya sama saya, jadi ada janda nggak dari begini juga ada. Disuruh ini, udah kan? Udah suruh, subhanallah cari janda yang kamunya. Nah, begitu Abdullah datang ngelamar wedon, di wedon lain lagi. Kamu ngelamar saya? Iya. Dulu saya mau dilamar. Dulu karena menung. Kalau dulu kan nurnya ada nur Nabi kita Muhammad. Pokoknya berkilau-kilau, glowingnya luar biasa. Begitu nur Nabi kita berpindah, wanita yang dilamar jawabannya lain. Dulu memang mau itu seperti itu. Sekarang no. Pergilah siapa ini Abdul Muthalib ke Madinah. Di Madinah wafat ketika umur kandungan Nabi kita 2 bulan. Betul tidak? 2 bulan di kandungan wafat ayahnya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan wafat daripada siapa bapaknya 2 bulan. Udah yatim. Terus beranjak tiap bulan ini Aminah selalu didatangi mimpi-mimpi oleh nabi-nabi terdahulu. Ada dalam kitab Ni'matul Kubra itu karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, bulan pertama datang Nabi Adam, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, kelima, keenam sampai ke-9 nabi-nabi mendatangi Aminah memberi kabar akan kelahiran baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya 9 bulan kurang lebih brojol dalam keadaan dibidani oleh bidadari dipimpin oleh Maryam dan Asia. Dalam sintuturun ada, betul nih? Di mana tuh kan ambil apa? Pahina koruba. Iya, ya terus. Iya, yang saat Asia sama Maryam terakhir. Ya pokoknya Asia Maryam datang biar cepat urusan. Oh, soalnya 4 menit lagi ini urusannya. Waduh, kalau maulid biasa 1 jam, ini cukup 20 menit aja. Brojol Nabi kita posisinya sujud, keluarnya bukan dari tempat biasa. Kalau itu kan keluarnya dari sono nih, banyak. Tahu nggak dari sono? Dari ono lah. Ya yang buang sempit itu. Tapi Nabi kita keluarnya dari bukan yang ono. Kalau sekarang mah saya sadar, yang nyesatnya bukan siapa-siapa lah. Ya, keajaiban mujizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab, kalau punya bayi lahir, segera bayi ini dibawa ke dekat Ka'bah. Mau nyari siapa yang mau nyosoni, siapa yang mau nyusuin, udah jadi adat kebiasaan sesuai adat yang ada disusui. Nah dulu itu di sekitar Mekah ada kampung
namanya Bani Sa'ad. Di mana? Sudah Bani Sa'ad. Kampung ini terkenal miskin-miskin, kere-kere. Cuman perempuan-perempuannya pandai merawat bocah. Dan perempuan-perempuan Bani Sa'ad ini punya ilmu titen. Ilmu apa mas? Titen. Niteni wong Arab Mekah. Oh ini musim kawin. Jadi sekali kawin 400 orang. Kondangannya kuat banget. Hitung-hitung. Oh ini bulan ini musim petang lahiran. Berangkatlah perempuan-perempuan Mekah beserta suaminya 40-an tak kurang lebih menuju Mekah nyari bocah lahir. Mau boleh nyusoni. Boleh apa? Nyusoni. Cuman ada satu wanita tanya, oh itu orang-orang udah nyampe ke Mekah dia mah leto ya sekali. Onta siapa? Halimah Sa'diyah, orang yang kurus malu miskin, yang sampai akhirnya di sini sudah jam 9.44 lanjut lagi mungkin di mana saya tidak tahu lanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebelum doa yang nanti dipimpin oleh ayahanda kita, pertama fakir silaturahim, yang kedua memenuhi harapan semoga walau kalimatan, sekalipun hanya sepatah atau dua kata, supaya sedikit tapi mempunyai hikmah yang banyak. Bizikri sholihin tatanazzalur rahmah. Dengan wasilah menceritakan riwayat hidup orang yang soleh, itu menjadi turunnya rahmat. Kalau kita sering cerita tentang para wali, para sholihin dan orang-orang kuliah Allah, itu menjadi wasilah rahmat Allah turun. Apalagi kalau yang kita ceritakan adalah riwayat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan malam ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awwal, malam yang ke-berapa? Ke-6 ya, karena bacaan sholawatnya sudah dapat 1000 apa belum? Belum ya, nah, sudah bareng-bareng. Baik jamaah yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah, banyak sekali peristiwa aneh sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Damsyik ya, itu ada api yang biasa disembah oleh orang-orang kafir Majusi yang umurnya lebih dari 1000 tahun dan tidak pernah padam. Ya. Siapa orang yang pertama kali menyembah api? Putra kanjeng Nabi Adam, namanya Qabil, karena bisikan setan.
Ya. Setelah Qabil membunuh saudaranya yang bernama Habil, diusir oleh Nabi Adam. Lari ke Qabil dengan perempuan yang dia cintai. Tinggallah di suatu tempat. Di situ dibisikin oleh iblis. Kata iblis, wahai Qabil, tahukah kamu kenapa kurbannya Habil diterima oleh Allah, dilahap oleh api? Karena Habil sering menyembah api, katanya iblis. Makanya kamu pun sama, ya harus menyembah api. Akhirnya Qabil membuat obor, dinyalakan oleh api. Jadi orang yang pertama kali menyembah api adalah Qabil. Nah, di daerah Damsyik ada api yang usianya sudah lebih dari 1000 tahun, tidak pernah padam. Ya. Tapi menjelang detik-detik lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, api itu padam. Tiada rahasia. Kemudian ada Sungai Kurot, itu sungai yang ada di antara Damsyik dan Irak. Kalau di sini nggak ada sungai itu, antara Pasir Kotsi dan Tegal Gede, namanya Sungai Kalimalang. Di samping sungai itu banyak bidadari malam, Sabarai Jawa, gitu kan. Nah ini dulu ada Sungai Kurot, itu sungai tidak pernah dangkal airnya. Tapi menjelang lahir Rasulullah SAW, sungai itu dangkal. Kemudian ada danau yang luasnya kurang lebih 15 hektar, airnya jernih. Danau itu ada di kota Sa'ah, satu kota yang ada di negeri Irak. Jadi di kota Sa'ah, satu kota yang ada di negeri Irak, itu ada danau. Luasnya 15 km. Airnya lembut dan jernih. Jadi kalau kita mandi di danau itu, kulit menjadi bagus. Ya, bagus. Di sekitar danau tersebut banyak gereja-gereja dan pasar-pasar. Itu pun sama, tidak pernah dangkal. Tapi menjelang lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi, danau itu pun dangkal. Nah, kemudian di Paris itu ada penguasa, Raja Sasan, ya. Penguasa yang besar, namanya Raja Sasan. Dia mendapatkan mimpi yang menjadi sebab hidupnya diliputi ketakutan dan gelisah. Raja Sasan. Dikumpulkanlah para paranormal, orang-orang pintar, kemudian ahli nujum, para dukun. Setelah mereka berkumpul, Raja Sasan pidato bahwa saya sedang gelisah sebab mimpi yang mengerikan. Oleh karena itu, hendaklah kalian membantu saya untuk memberikan jalan keluar. Kata para dukun-dukun, para romananya, Tuan Raja mimpi apa? Tidak akan saya ceritakan. Itu tugas saya adalah pertama mengetahui apa yang saya mimpikan. Kan bingung. Yang kedua, apa takwil dari mimpi itu? Ya dukun bingung semua. Jadi saya mimpi apa? Jelaskan oleh kalian. Artinya apa? Jelaskan oleh kalian. Ya para dukun bingung ya. Kita aja bingung ya. Misal ada orang datang curhat, Pak tolong bantu saya sedang bingung. Kenapa? Itulah saya juga bingung, gak ngerti gitu kan. Jadi kita harus bisa menjelaskan ke
kebingungan saya. Bingung kita kan? Itu Raja Sasan. Jelaskan saya mimpi apa? Artinya apa? Bingung para dukun. Artinya ada salah seorang dukun yang memberikan masukan. Kalau begitu, kita harus menemui orang yang bernama Kisati. Kisati ini orang yang hidupnya tidak pernah berdiri, tidak pernah duduk, selalu tidur terlentang seumur-umur dari sejak lahir, terlentang terus seumur-umur sampai saat itu tidak pernah duduk apalagi berdiri. Itu Kisati. Karena emang dia lahir tanpa tulang, jadi tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Bisa meramal tahun depan akan terjadi apa. Maka setahun sekali Kisati ini dipotong, dibawa keluar, kemudian disimpan di atas piring yang besar yang terbuat dari emas. Lalu ditanya, tahun ini akan terjadi peristiwa apa? Semua orang kumpul, berkerumun, pegang pulpen dan kertas, ditulis. Apa yang diomongkan oleh Kisati ditulis ya, tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada tahun itu. Adanya di kota Bahrain, di negara Bahrain. Maka kemudian Raja Sasa ini mengutus patih yang bernama Abdul Masih ya. Ini saya baca cerita ini singkatnya aja ya. Kitabnya itu Qasidah Al-Burdah gitu kan. Cuma disingkat aja ya. Kalau baca kitabnya lama gitu ya. Berangkat patih raja yang bernama Abdul Masih menjumpai orang yang bernama Kisati, orang yang dianggap pintar. Kemudian ditanya, wahai Kisati, kami semua bingung nih, para dukun, ahli nujum, paranormal tentang mimpinya aja. Maka Kisati menjelaskan bahwa Raja Sasan, beliau bermimpi ada rombongan kuda-kuda dari negara Arab datang ke negara Paris mengusir kota-kota yang ada di sana. Intinya begitu ya. Begitu disampaikan ke raja, lah kok dia tahu ya? Nah, itulah kelebihan Kisati itu. Di raja mimpi apa? Gua raja mimpi banyak kuda-kuda di negara Arab masuk kota Paris dan mengusir binatang-binatang yang ada di sana sehingga dikuasai oleh kuda-kuda itu. Lalu ditanya, artinya apa mimpi raja itu? Bahwa suatu saat kebesaran Kaisar Raja Sasa ini akan hancur oleh orang-orang yang datang dari Arab. Itulah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya. Kemudian Kisati setelah menceritakan hal itu, ia pun nangis. Kenapa? Menyesal. Karena dia tahu bahwa usianya tidak akan panjang dan dia tidak akan sempat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa itu terjadi sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling masyhur di kalangan kita peristiwa yang terjadi menjelang lahirnya Rasul apa? Di negara Yaman, tahu Yaman? Sekarang itu dapat julukan kota sejuta wali. Itu ada raja kafir yang bernama Abroha. Raja kafir Abroha. Setiap tahun orang berkunjung dari negara mana saja ke Mekah. Ya. Nah, Abroh tidak terima. Bagaimana kalau tiap tahun orang itu datangnya bukan ke Mekah, tapi ke negara Yaman. Maka Raja Abroha berinisiatif untuk menghancurkan Ka'bah, untuk meruntuhkan Ka'bah. Berangkatlah Abroha dari Yaman menuju Mekah dengan pasukan bergajah. Jadi dari Yaman ke Mekah itu nggak usah nyebrang laut, ya, jalan kaki nyampe, ya, nyampe, cuman berbulan-bulan gitu kan.
cepat naik pesawat karena memang tidak terpisah dengan kamu dari yang berangkat naik gajah. Ada gajah kesayangan Raja Abroha namanya Mahmud, hebat kan? Nah, ini gajah namanya Mahmud karena sering di alam ya. Di apa kata tuannya selalu tunduk dan patuh ini ya. Gajah yang ditunggangi oleh Abroha. Setelah sampai di Mekah, kemudian Ka'bah pun sudah terlihat, diperintahkanlah gajah itu untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi mendadak tidak tunduk pada tuannya, itu gajah. Kata Abroha, serang, dia balik, ya, serang, malah depak, jongkok, ya kan, tidak mau tuh. Ya. Lalu kemudian singkat cerita, Allah utus pasukan burung-burung membawa kerikil-kerikil dari api neraka. Satu ekor burung 3 kerikil, papacoknya hiji, kaki kanan 1, kaki kiri 1, 3. Setiap kerikil ada namanya masing-masing. Ketika dilemparkan pasti tepat sasaran sampai kepada orang yang namanya sesuai di kerikil tersebut. Akhirnya jadilah mereka Abroha dan pasukannya bagaikan daun-daun yang dimakan. Hancur mereka binasa. Nah, sehingga Allah jelaskan dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin fajalhum ka'asfin. Nah, dari semua kejadian ini apa yang dapat kita ambil pelajaran? Satu, bukti bahwa lahirnya Rasulullah SAW akan membawa rahmat bagi seluruh alam, sekaligus hancurnya kebatilan dan datangnya kebenaran. Api yang disembah oleh Majusi, api yang dipertuhankan oleh mereka mendadak mati. Demikian pula sungai Furat yang dikultuskan oleh mereka, ya, danau yang ada di kota Sa'ah, yang ada di negeri Irak, yang tidak pernah dangkal airnya, di sampingnya gereja-gereja dan pasar dijadikan tempat keramat juga dangkal sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Ini satu bukti bahwa lahirnya Nabi akan menjadi rahmat bagi seluruh. Oleh karena itu, mari sebelum doa dipimpin oleh kita baca sholawat 1 kali. Kalau bisa di buku catatan kita atau di kitab yang sering kita pelajari, tulis sholawat walaupun 1 baris. Al-hadi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya bi kitabin lam tazalil malaikatu, ya, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi bi dzalikal kitab. Man shalla alayya bi kitabin. Abdul Muti memberikan tafsiran hadis ini, ayman kataba as-sholata aw-sholat aw-Qur'an. Ditulis dulu sholawatnya di buku, misal Allahumma sholli ala sayyidina, lalu kita baca. Apa kata Nabi? Lam tazal al malaikat, malaikat tidak henti-hentinya tusolli alaihi, bersolat kepada orang itu. Maksudnya apa? Ayatatu bil barakah wa tastaghfirullah. Ini malaikat terus berdoa kepada Allah agar orang itu selalu mendapatkan keberkahan dan ampunan Allah. Madama ismi fi dzalika kitab, kata Nabi, selagi namaku ada di dalam kitab tersebut. Nah, ini biasa santri begitu kalau haji, ya. Beli kitab baru langsung tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ini tafakur kepada hadis tadi. Man shalla alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tusolli alaihi madama ismi fi dzalika. Ibarat siapa yang menulis salawat kepadaku lalu dia membacanya, maka tidak henti-hentilah malaikat berdoa untuk orang itu agar selalu mendapatkan keberkahan dan ampunan Allah selama namaku ada pada kitab tersebut. Amin ya rabbal alamin.
صلوا على النبي. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه بعدد ما في علمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك. يا حبيبنا يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم. يا نعم الرسول الطاهر عندك. اللهم شفه فينا بجاه عندك. اللهم شفه فينا بجاه عندك. اللهم شفه فينا بجاه عندك. واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين والوالدين عليه. واجعل لنا دليلا إلى جنة بلا مؤنة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب. اللهم اشرنا في سمرتي وتحت رفاقي واسقنا بكاسي وانفعنا بمحبتي. اللهم يا رب بلغ عنا أفضل السلام وزي عنا أفضل ما جزيت به النبي عن أمتي. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وتوفنا من جميع البلاء والبلوى الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.